सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे टांडा दे नाल जुड़ी खबर तो, जिथे कि मासूम दे नाल दरिंदगी की गई दो मुलजमां दे वल्लों। ते इस वेले वड्डी खबर सामने आ रही है। टांडा दे विच बच्ची दे मुलजमां ते भीड़ दे वल्लों हमला किया गया। हस्पताल दे बाहर जबरदस्त हंगामा होया। मुलजमां नूं मैडिकल दे दरअसल पुलिस हस्पताल लैके पहुंची सी ते जिस तो बाद भीड़ दे वल्लों उन्हां ते हमला कर दिता गया। 6 साल की बच्ची का रेप तो बाद इन्हां ही मुलजमां दे वल्लों दरिंदियां दे वल्लों कतल कर दिता गया। इस वेले वड्डी खबर सामने आ रही है। टांडा दे विच बच्ची दे मुलजमां ते भीड़ दे वल्लों हमला किया गया है। भीड़ दे विच आम लोकां दे विच इस घटना नूं लैके, इस दरिंदगी वर्गी वारदात नूं लैके गुस्सा नज़र आ रहा है। तुसीं इस वेले दीयां तस्वीरां वेख सकदे हो। वड्डी गिणती विच लोग पहुंचे हुए ने, उन्हां दे वल्लों नारेबाजी भी की जा रही है। इन्हां मुलजमां ते भीड़ दे वल्लों हमला भी किया गया। दरअसल मैडिकल दे लई पुलिस इन्हां मुलजमां नूं लैके हस्पताल पहुंची सी ते जिवें ही पुलिस इन्हां नूं हस्पताल लैके पहुंची तो कई लोग वड्डी गिणती उत्थे पहुंच गए ते भीड़ दे वल्लों इन्हां मुलजमां ते हमला कर दिता गया। लोकां दे वल्लों जम के नारेबाजी भी की गई। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी दीपक बैल जुड़े हुए हैं। जी दीपक, जिस तरह की दरिंदगी इन्हां वल्लों की गई, हैवानियत विखाई गई, उन्होंने शब्दों के विच बयान नहीं किया जा सकता। जिवें कि इन्हां मुलजमां ते भीड़ दे वल्लों हमला किया गया, पूरा अपडेट की है फिलहाल दा? मैं इत्थे सब तो पहले दसना चाहांगा कि अज सवेर तो ही तनाव का माहौल सी, क्योंकि अज मृतक मासूम लड़की का अंतिम संस्कार होना तय सी। उत्थे कुछ जथेबंदियां वल्लों कहा जा रहा सी कि अंतिम संस्कार जो तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती उदों तक अंतिम संस्कार जिहड़ा लड़की का नहीं किया जाएगा। परंतु गुस्साए लोगों को जदों अज पता लगा कि जिहड़े 2 आरोपी अज टांडा पुलिस वालों गिरफ्तार करके उनका मैडिकल करवा के टांडा के सरकारी हस्पताल में लैके आया जा रहा है, ज्यों ही वो सरकारी हस्पताल में आए तब गुस्से में आई भीड़ ने उन्होंने हमला कर दिता, जिस तो बाद DSP SSP और वड्डे पुलिस अमले फैले दे नाल वड्डे पुलिस अधिकारियों के नाल उत्थे पहुंचे ते हस्पताल दे विच उन्हां दा जानी नुकसान होने तो बचा किया। इस वेले की स्थिति यह है कि हॉस्पिटल के शीशे टुट चुके हैं, धरना बाहर जारी है। लोगों की यह मांग है कि जिहड़ा ने कातल है वो कातलां नूं तुरंत साडे हवाले किया जाए ते इन्हां दा ऑन दी स्पॉट ही जिहड़ा इन्हां दा इंसाफ लड़की नूं देण वाली गल है वो ऑन दी स्पॉट ही दिता जाए। इस गल की मंग नूं लैके इस वेले भी स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण बनी पई है। दोनों दोषी हॉस्पिटल के अंदर मैडिकल तो पहला अंदर पुलिस की करड़ी सुरक्षा के बिठाए गए हैं, जबकि बाहर भीड़ का जमावड़ा दलित समुदाय की खास तौर पर भीड़ का जमावड़ा ते आम लोगों का जमावड़ा वड्डी पद्धर के उत्ते लगा होया। नारेबाजी की जा रही है कि जिहड़े दोषी आ उन्होंने हवाले कर दिते जाण। बहरहाल पुलिस लई सुरक्षा के मामले नूं लैके ते खास तौर पर डॉक्टर ते सिविल हॉस्पिटल की सुरक्षा के मामले नूं लैके करड़ी मशक्कत करनी पै रही है। जी अच्छा दीपक, मुलजम फिलहाल हस्पताल के अंदर ही हजे तक उन्होंने मैडिकल चल रहा है? जी, उन्होंने मैडिकल अजे तक चल रहा है। मैडिकल चलने की प्रक्रिया जारी होनी सी कि इन्होंने इतलाह मिल गई, जिस तो बाद वड्डी गिनती में लोग जिहड़े आ सिविल हॉस्पिटल के इकट्ठे हो गए। इस वेले मैडिकल अंदर फिलहाल रुकिया पिया। मैं इस वेले सिविल हॉस्पिटल के इंटरनल कॉरीडोर के खड़ा ते इस वेले जिहड़ा है मैडिकल जिहड़ा है वो अजे तक नहीं होया। इत्थे मैं स्पष्ट करना चाहांगा मैडिकल नहीं होया क्योंकि बाहर भीड़ का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा और पुलिस के अधिकारी भीड़ नूं इंसाफ देने के मंतव के नाल उन्हां नूं समझा बुझा के इत्थों भेज रहे हैं कि मैडिकल तो बाद इन्हां नूं 2 खास तौर पर जिहड़े दोषी आ जिहड़े इस वेले मैडिकल लई अंदर आए आ वो दोषियों नूं बाहर किस तरह लियाया जाए, इस गल की कड़ी मशक्कत पुलिस नूं ते प्रशासन नूं करनी पै रही है। जी ठीक है दीपक, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो जदों इन्हां दरिंदियां नूं इन्हां मुलजमां नूं पुलिस मैडिकल वास्ते हस्पताल लैके पहुंची तो वड्डी गिनती च लोग पहुंचे ते लोकां दे वल्लों नारेबाजी की गई। इन्हां मुलजमां ते हमला भी किया गया। लोगों की इक्को एक मंग है कि इन्हां मुलजमां नूं, इन्हां दरिंदियां नूं पब्लिक दे उन्हां लोकां दे हवाले कर दिता जाए। हालांकि कानून ने अपना काम करना होंदा है, कानून की एक अपनी प्रक्रिया होंदी है, जिस तो बाद च मुलजम दोषी करार होंदे ने, उस तो बाद च कोई ना कोई सज़ा होंदी है। पर लोगों के विच साफ तौर पर इस पूरी घिनौनी वारदात नूं लैके रोस नज़र आ रहा है, गुस्सा नज़र आ रहा है। वड्डी गिनती च लोग पहुंचते हैं, उत्थे नारेबाजी की गई तो हुण भी उत्थे बाहर ही बैठे हुए हैं, जिवें कि मेरे सहयोगी दीपक बैल दस रहे सन। फिलहाल इन्हां लोगों के वल्लों नारेबाजी की जा रही है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ते सख्त कार्रवाई की मंग भी की जा रही है।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਡੀ MSP ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। PM ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ MSP ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और MSP का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था, तब इन्होंने कैसे कैसे भ्रम फैलाया था। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और MSP का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था, तब इन्होंने कैसे कैसे भ्रम। बताऊं आपको पंजाब के किसानों के बारे में, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप, पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना। कि पंजाब, और चुक साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी, जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80% ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਾਲ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ BJP ਨੂੰ
ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ ਫਲਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਅੱਜ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। मैं इसलिए मौजूद है लुधियाना शहर के रेलवे स्टेशन पर और थानू सब तो पहले तस्वीरें दिखाऊंगा माल गड्डी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਜੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅਗਰ ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਸਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਮੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੋਡ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰੀ ਦਾ ਮੇਘਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਅਸੀਂ 18-19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਛੇਕੜ ਸਾਨੂੰ 18-19 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਹ ਗੇਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਘੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੈਲਫ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਕਾਖੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਮੁੱਕਦਾ, ਕੱਲ ਮੁੱਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲ ਬਚਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।